ہم اتنی پیچھے رہ گئے. کیوں بھلا؟ ہم لگ گئے تاج محل بنانے میں. تاج محل ہی بنایا ہے نا, ادھر کیمبرج بنی ہے حضرت, ادھر آکسفورڈ بنی ہے حضرت, ہم نے تاج محل بنایا. محبت کی لازوال داستان روگوں نے وے کے حضرت وہ لے گئے اٹھا کے. میں وہ لائبریری نہیں دیکھ کے آیا ہوں لندن میں. پہلے برطانیہ تھا, پھر برطانیہ سے مدینہ پاک آیا. میں گیا وہ لائبریری دیکھنے حضرت, جس کو اقبال نے دیکھ کے کہا تھا وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. وہ لے گئے اٹھا کے, کہاں سے کہاں چلے گئے, ٹیکنالوجی جدت حضرت جی. لیکن ہم آج بھی حضرت جی ادھر کدھر کھڑے ہیں. میں دکھ سے کہوں گا حضرت جی خوبصورت محفل ہوگی 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی خوبصورت ترین, کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضرت کے بیان کے لیے اس کو کیسے بیان کروں کہ کیسا کتاب تھا حضرت جی. لیکن ہوگا کیا, ہر محفل کینڈ یہی ہے, چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھکے دیں گے. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت جی. نہیں حضرت اسپیشل جو نوجوان بیٹھے ہو, بیٹا کھولو ان کتابوں کو اور دیکھو تمہارے بڑے تمہیں کیا دے کے گئے ہیں. کمال کر دیا مولانا روم نے. آپ نے مثال دے کے فرمایا, فرماتے ہیں بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ساری کابینہ حاضر تھی. وہ بادشاہ کو دور جاتا ایک بابا دکھائی دیا. وہ بابا دیکھ کے بادشاہ کو شرارت سوجی, اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہو بابا, بادشاہ خدا کا خوف کھا. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ بابے کا شغل دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا حضرت, سب نے کہا جی 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 جی. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. مختصر بابا آ گیا. بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ, اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس بابے نے میری طرح بال سفید نہیں کیے تھے, وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا ہے. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا, پھر اس کا مسلک یہی ہوتا ہے برا ڈھونڈن چلنی یا جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. حضرت اس نے سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, بادشاہ کو ایک بیماری نے پکڑا جس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری ہے کیا. طبیب تھک گئے, دوائیاں دے دے کے کسی نے کوئی دی کسی نے کوئی دی, آرام نہیں آیا. بادشاہ دن بدن کمزور کمزور کمزور, یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئی. اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن دیکھے گا, چوتھا نہیں دیکھے گا, مر جائے گا. اب فیصلہ یہ ہو بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا اور بادشاہ کی ایک ملاقات ہی کروا دو. حضرت بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا, اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو دیکھتا جاتا گزرتا جاتا. اب مولانا روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ملاقات ایک تھی, دوسرا بادشاہ تھا بیمار, اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شور ڈال رکھا ہے, کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں ہے. اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہیں ضرور دل نہ دیں, رہیں ضرور دل نہ. تیرا دل اتنا عام تو نہیں ہے نا کہ ان پلاٹوں سے تو لگاتا پھرے. تیرا دل خاص ہے, مجھ سے لگانا میرے محبوب سے لگانا ہے. اللہ حضرت نے اسی لیے تو کہہ دینا, فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ممور رہا. ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو حضرت. لیکن ہم نے بات نہیں مانی, جس سے ہم لگا سکتے تھے نا لگایا. اللہ انہوں نے منع کیا تھا زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے, پیروں کے نیچے رہے, اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تو مکان میں رہنا, مکان کو دل میں نہ رکھنا. لیکن ہم نے بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا کیا جاننا ہے, نقصان تیرا ہی ہوئے گا. پھر جب ہم اس زمین کو پاؤں سے اٹھا کے دل میں لے آئے, پھر اس زمین نے ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں دیا. رہا کچھ کوئی رشتہ داری بچی ہے ہمارے پاس؟ سب سے تو لڑے ہوئے اس زمین کے لیے. درد مامے سے لڑے, خالہ سے لڑے, پپو سے لڑے, چاچے سے لڑے, تائے سے لڑے, اس سے لڑے, اس سے لڑے, اور ایسے بے وقوف کہ زمین آج تک نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکا ہے نہ کو جائے گا. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا. میں اب حضرت برطانیہ تھا, ہر بندہ مجھے ایک ہی بات پوچھ یعنی کتنا سٹے ہے. میں بڑی گل ہے, انہوں نے میرا سٹے یاد ہے, اپنا سٹے کسی نے نہیں یاد ہے. مجھے پوچھتے ہیں کتنا سٹے ہے, خود
पक्के हुए बैठे हैं सारे के सारे। स्टे है, और अगर स्टे रखोगे मजे से जिंदगी गुजारोगे, और अगर प्रोग्राम पक्के का बना दिया तो तुम नहीं तंग होना है। स्टे है भी, स्टे बस स्टे पे रहोगे तो बड़ी मौज करोगे, बड़े नजारे देखोगे इधर जी, बड़े जलवे देखने को मिलेंगे इधर जी। और अगर प्रोग्राम पक्के का बना लिया तो तेरा प्रोग्राम ही है, पक्का तो कोई नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाल में मुख्तसर वो बादशाह रो पड़ा ज़ाहिर है जी, छोड़ के भी वो इतना कुछ जा रहा था, वो रो पड़ा और कहने लगा बाबा जी बस एक सफर की तैयारी है। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह अगर सफर की तैयारी है तो सामान्य सफर की तरह, वो तेरा प्रोटोकॉल, वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर, वो तेरी सिपाह किधर है सारी। बादशाह और रोया। उसने कहा नहीं बाबा जी आज एक और सफर पे जा रहा हूं, वहां ये वाला सामान नहीं जाएगा। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं और ये सामान नहीं जाएगा, तो फिर उस सफर का भी तो कोई सामान होगा ना, वो किधर है। बादशाह और रोया, कहता है बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैंने सारी जिंदगी इसी सफर वाला सामान इकट्ठा किया, जो सामान उस सफर पे लेके जाना था वो तो इकट्ठा ही नहीं हुआ है। मौलाना रूम फरमाते हैं बाबे ने वो सुर्ख रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के याद करवा के कहा बादशाह याद है एक दिन ये रुमाल तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ दिखाई देता है रुमाल उसकी गोद में रख दो। उस दिन तो ये रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया था, लेकिन ले आज ये रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है, जिसको अल्लाह ने वक्त दिया, जिसको अल्लाह ने टाइम दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अक्ल दी, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया, जिसको अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया, उसने फिर भी वो सामान ही नहीं इकट्ठा किया जो उस सफर पे लेके जाना है। ये मिसाल बयान करने के बाद मौलाना रूम फरमाते हैं बंदिया कि तुम बादशाह की तरह यही गलती न कर दे कि सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही न करे जड़ा उस सफर ते लेके जाना है। इसलिए बेटा खूब तैयारी है। मेरे सैयदी मुर्शदी फरमाया करते थे मौलवी सुलेमान, उन्होंने तो चेक करना ही करना है, तू ही रोज चेक करके सोया कर ओ किन्ना है जड़ा छड़ के जाना है और ओ किन्ना है जड़ा लेके जाना। ये घड़ी छोड़ के जानी है, ये जैकेट छोड़ के जानी है, जेब में मोबाइल है हजरत ये छोड़ के जाना है, बाहर गाड़ी खड़ी है छोड़ के जानी है। बल्कि हजरत इस वक्त सबसे मेरे पास जो मेरी सस्ती तरीन चीज है ना वो मेरी जुराबें हैं, ये भी नहीं लेके जानी है। ये साथ क्या जाना है, साथ फजर जाएगी, साथ जोहर जाएगी, साथ असर जाएगी, साथ मगरिब जाएगी, साथ इशा जाएगी, साथ सदका ज़ुकात खैरात सिला रहमी वालिदैन की खिदमत। इसी पे बात खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कभी अल्लाह मौका लाए उथे चेक होना ही होना है, लेकिन खुद भी हम चेक करें वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो। ये कभी आप सियालकोट चलें, मैं सियालकोट कभी आप आए तो मैं आपको दिखाऊं हजरत मेरा जो पीर खाना है। सियालकोट की महंगी तरीन लोकेशन है जी, जो उस रोड का नाम भी हजरत के नाम पे खादिम अली रोड। अब करोड़ों की नहीं जी अरबों की जगह है वो हजरत का ना जी इंजीनियर किबला जी मुरीद हो गए। हर बंदे को अपने पीर से प्यार होता है, उसको भी था। वो आके ना हजरत को अर्ज करता है हजरत आप इजाजत दें तो मैं नक्शा बना के लाऊं, आस्थाने पर ना प्लाजा बनाते हैं तो आप तो किसी जंगल में भी बैठ जाएंगे तो लोग आ जाएंगे। फरमाने लगे यार हमने नहीं प्लाजा बनाना। उसने कहा हजरत क्यों, कुछ शरीक कबाहत हो? फरमाया नहीं। तो हजरत फिर क्यों नहीं बनाना? फरमाया नहीं हमने अपने बड़ों से एक बात सुनी है, हमने इसलिए नहीं बनाना। और कहता है दूर हो सकता है जो बात आपने सुनी हो वो पुराने वक्तों की हो, जमाने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हो सकता है वो फरमाइश छोड़ जमाना जितना मर्जी बदले बात ठीक ही है। और कहता है हुजूर क्या सुनी है? फरमाया यार हमने बड़ों से सुना कि प्लाजा साथ नहीं लेके जाने देते, तो जो साथ ही नहीं लेके जाना तो बनाना क्यों है? खादिम अली तो वही बना रहा है जो साथ लेके जाना है। ये तो उन लोगों का तकवा था। बाकी अगर आप प्लाजा बनाना चाहे हलाल के पैसों से कोई सी मुजाहिका, लेकिन उनका तकवा था, तवज्जो ही उस जानिब रखी। इसलिए हजरत तवज्जो सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तवज्जो करें हजरत। हमने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, जो है तवज्जो करें हजरत। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मकरामत रखे। जैसे किबला ने बयान भी फरमाया 50 से 5 रह गई, पढ़ेंगे 5 सवाब, लेकिन दुख की बात है अगर हम 5 भी न पढ़ें
दुख की बात है। हुजूर गौसे आजम हजरत सुल्तान बाहू एक फरमाए जो बेनमाज है मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना हुई कोई ना हजरत, एक फरमाए जो बेनमाज है खिंजीर से भी बुरा। और आज हजरत हम बगैर किसी वजह के बेनमाजी हैं, वजह से नहीं छोड़ सकते। हजरत रहीम यार खां से चल के आए, इन्होंने भी पढ़नी है। मैं सियालकोट से आया, मैंने भी पढ़नी है। मैं बरतानिया गया 6000 किलोमीटर दूर, मैंने उधर भी पढ़नी है। मैं यूरोप गया, मैंने उधर भी पढ़नी है। और जिसकी इंग्लैंड जाके माफी नहीं, जिसकी यूरोप जाके माफी नहीं, जिसकी रहीम यार खां से पिंडी आके माफी नहीं, जिसकी सियालकोट से पिंडी आके माफी नहीं, और तुम्हें घर बैठे माफी मिली हुई। करने वाली बात करो यार। सफर में माफ नहीं, बीमारी में माफ नहीं। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ोगे। बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ोगे। लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ोगे। वजू नहीं कर सकते, ठंड लगी है, तयम्मुम करके पढ़ोगे। जंग में भी पढ़ोगे। आज मस्जिदें वीरान पड़ी, अजान हो रही है, बाहर वेले बैठे हैं सारे के सारे। नहीं हजरत, अच्छी बात नहीं है हजरत। कल जाना है मियाँ और साइया ने साहबा ने पूछना है। अल बहरहाल बात फिर बढ़ती जाएगी, फिर इंशाअल्लाह वमा अलैना इल्ला